Today discuss the topic is classification of contract. Let's see Contract Act. This act is governed by Indian Contract Act 1872. Act came into force on 1st day of September 1872, extended whole India except Jammu and Kashmir. The first part of the section 1 to 75 deals with general principle of contract. The second part of the session deals with 124 to 238 deals with certain kinds of contract, namely contract of indemnity, bailment, pledging and agency. This act on the Indian Contract Act 1872 Contract Act came into force நடைமுறைக்கு வந்தது 1st day of September 1872. This act extended the whole India. எல்லா இடத்துலையும் இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளை பண்ணுறோம் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை எக்ஸப்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தவிர இந்தியாவில் மொத்த எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயுமே கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. த ஃபஸ்ட் பார்ட் மொத்த கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் 2 parts இருக்குது. ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த செஷன் டீல்ஸ் வித் 1 to 75 general principle of contract. Second part of the session deals with 124 to 238 certain kinds of contract, namely contract of indemnity, guarantee, bailment and pledging and agency. Let's see classification of contract. Okay. Classification of contract can be classified into 3 types: validity, formation and performance. Validity under voidable, void agreement, void contract, illegal agreement, unenforceable contract. Formation under express contract, implied contract, quasi contract, e-commerce contract. Performance under executed contract, executory contract, unilateral or one-side contract, bilateral contract. Let's discuss one by one. First one, classification according to validity. A contract is based on agreement. An agreement become a contract when all the essential elements is a valid contract. The contract is based on agreement. ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இஸ் உடன்படிக்கை ஒரு ஒப்பந்தத்தால் முடிவாகுது. ஸோ அக்ரிமெண்ட் பிகம் அ கான்ட்ராக்ட் when all the essential elements ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடணும் அப்படின்னா to following 9 essential elements. In case if one or more essential elements is missing, the contract is voidable, void, illegal or unenforceable. So in case ஒரு essential elements 9 essential elementsல ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆச்சுன்னா the contract become voidable, legal, void, unenforceable contract ன்னு சொல்கிறாங்க. First one, void contract. An agreement which is enforceable by law at this option one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others is voidable contract. Section 2 subsection 1. Agreement which is enforceable by law. So agreement is enforceable by law. Create law create ஆகணும் அப்படின்னா one or more parties enter ஆகலாம். பட் அதுக்கும் மேலே 2 personsக்கு மேலே என்டர் ஆகும்போது the contract become voidable சொல்கிறோம். ஓகேவா? The essential elements of free consent is missing. ஸோ என்ன பண்ண முடியாது, வற்புறுத்தி ஈடுபட வைக்கிறது இதில் கிடையாது. ஸோ free consent is missing. It is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. The contract is voidable at this option. ஒரு தனிப்பட்ட நபரை வற்புறுத்தியோ ஃபோர்ஜரி பண்ணியோ இல்லை ஃப்ராட் பண்ணியோ இல்லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அவரை சைன் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா voidable contract. The contract is said to be voidable at this option. Section 19 and 19A deals with voidable contract. Example of voidable contract: A promises to sell his car to B. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு பிக்கு காரை சேல் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு for ₹20,000. is consent obtained by the use. ஸோ ஏயோட கன்சென்ட் மட்டும்தான். ஓகேவா? the contract is voidable at this option. ஏ எப்போ வேணால் என்ன பண்ணலாம், அந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ஏயோட ஆப்ஷன் தான். he may avoid the contract or elect to bound it. ஸோ அந்த கான்ட்ராக்டை அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கான்ட்ராக்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணவும் செய்யலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே என்னது, ஏயோட அக்ரிமெண்ட் மட்டும்தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், void agreement and void contract. Void agreement. An agreement not enforceable by law is said to be void. Section 2G deals with void agreement. ஒரு அக்ரிமெண்ட் created by லாவால் என்ஃபோர்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்கிறோம், void agreementன்னு சொல்கிறோம். லாவால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல அப்படின்னா The void agreement does not create any legal rights. Void agreement என்ன பண்ணாது, எந்த ஒரு
லீகல் ரைட்ஸுமே க்ரியேட் பண்ணாது. லீகல் பவர்ஸுமே என்ன கிடையாது, வாய்ட் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் வித் எ மைனர். ஸோ மைனரோட அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் செல்லாது. அண்ட் அக்ரிமெண்ட் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன். ஸோ எந்த வித எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இன் கேஸ் ஆஃப் கேஷ் ஆர் எனி கைண்ட் இல்லாமல் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஸோ அதை வாய்ட் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் void contract. Void contract which is enforceable by law become void. Section 2 subsection G. A contract when is originally entered into may valid binding on the parties. ஸோ லா க்ரியேட் பண்ணி ஸோ ரெண்டு பார்ட்டிஸ் ஒரிஜினலி ரெண்டு பார்ட்டிஸுமே ஒத்துக்கிட்டு ஸோ லீகலாக சைன் பண்ணி டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வாய்ட் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லும். எக்ஸாம்பிள், a contract to import goods from a foreign country void when a war break out between the importing country and exporting country. ஸோ லீகலாக டாக்குமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி சைன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அது வாய்ட் கான்ட்ராக்ட். ஓகே. செகண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் ஃபார்மேஷன். A contract may be classified into express contract and implied contract. First contract na என்ன formation என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Contract may be made in word or mouth. Next one, inferred from the contract conduct of the parties or some circumstances in the cases. ஒன்று ரிட்டர்னில் இருக்கணும், இல்லை வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் இருக்கணும் கான்ட்ராக்ட்னா. ஸோ அது இல்லை அப்படின்னா என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்குன்றது தான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். Contract may be classified according to the mode of their formations. First one, express contract. Section 9 deals with express contract. If the terms of a contract are expressly agreed upon whether by the words spoken or written. ஒன்று வாய் வார்த்தையாவோ இல்லை எழுத்துப்பூர்வமாகவோ இருக்கணும். அட் த டைம் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட், எப்போ அந்த கான்ட்ராக்ட் ஒத்துக்கொள்ளப்படுது, எப்போ அந்த அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ண போகிறோமோ அந்த டைமில். ஸோ the contract is said to be express contract. word of mouth or written இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், express promises result in express contract. அப்போவே சொல்கிறது தான் இது. ஸோ express contractனு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், implied contract. Implied contract section 9 deals with implied contract. An implied contract is one which is inferred from the act of or code of the parties or course of dealing between them. ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டீலிங்ஸ். ஓகேவா. ஸோ அது என்ன கிடையாது, வித் த ஆஃபர் ஆர் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் எனி ப்ராமிசஸ் இஸ் மேட் அதர்வைஸ் தென் இன் வேர்ட்ஸ். ஒன்லி வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான். ரிட்டர்ன் ஒன்லி வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஓகேவா. வாய் வார்த்தையாக சொல்லிக்கிறது மட்டும்தான் இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட். த ப்ராமிசஸ் செட் டு பி இம்ப்ளைட். இம்ப்ளைடு ப்ராமிஸ் ரிசல்ட் இன் இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட். நோ இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்டில் ரிட்டர்னில் எதுவுமே கிடையாது. வாய் வார்த்தையாக மட்டும் சொல்கிறதா இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. எக்ஸாம்பிள்ஸ், டேக்கிங் எ கப் ஆஃப் டீ இன் எ ரெஸ்டாரண்ட். இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் டீ குடிக்கலான்றதை நார்மலாக பேசிக்கிறாங்க. ஸோ அது என்னது, இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட். ஓகேவா. இதில் எதுவுமே ரிட்டர்ன் கண்டிஷனோ ரிட்டர்ன் அக்ரிமெண்ட்டுமே எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், coercive contract. Strictly speaking, coercive contract is not a contract at all. A contract intentionally entered by the parties. coercive contract வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் கிடையாது. கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா இன்டென்ஷனலி ரெண்டு பார்ட்டிஸுமே ஒத்துக்கிட்டு அதை ஓகே பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம். A coercive contract on the other hand created by law. Sometimes coercive contractன்றது கிரியேட் ஆகும் லாவால். A person shall not be allowed to enrich himself unjustify the expenses of another. ஒருத்தரோட நீங்கள் உயர்ந்த பொருளுக்கு இன்னொருத்தர் இட பண்ண முடியாது, பொறுப்பு ஏற்றுக்க முடியாது. அதுதான் என்னன்னு சொல்லுங்க, coercive contract. எக்ஸாம்பிள், a tradesman leaves the goods in sea houses by mistake. Okay. C treat the goods as his own. C is bound to pay for the goods. இப்போ டீன்ற ஒரு ட்ரேட்மேன் வியாபாரி மறந்து போய் தன்னோட பொருளை சின்ற ஒருத்தரோட வீட்டில் விட்டுட்டு போயிடுவார். ஸோ மிஸ்டேக்னால, அவரோட தவறுதனால அதை எடுத்து வச்சுட்டு சி அவரோட பொருளை என்ன பண்ணுறாரு, இப்போ உரிமை கொண்டார். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஸோ அதுக்கு அவர் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ ஹவ் டு பவுண்ட் சி இஸ் பவுண்ட் டு பே ஃபார் த கூட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இதுதான் coercive contract. Next one, e-commerce contract. An e-commerce contract is one in which entered between two parties via internet. Two parties enter ஆவாங்க through internet மூலமா. Okay. In internet, different individual or companies create a network which are linked to numerous other network. So
இ-காமர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் அது ஒன் இன் விச் என்டர் பிட்வீன் டூ பார்ட்டிஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட் மூலிமா என்டர் ஆகிறது. டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் கம்பெனிஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் நெட்ஒர்க் மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ இ-காமர்ஸ் கான்ட்ராக்டில் என்டர் ஆகிறது தான் சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஒன்று கம்பெனிஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை இண்டிவிஜுவல்ஸாகவும் இருக்கலாம். Next one, third classification according to performance. To extent which the contract have been performed, this may be classified as executed contract. Executor means which is done. Executorன்றது முடிஞ்சிடுச்சு, ஆல்ரெடி அந்த கான்ட்ராக்டை செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்கன்றது தான் executed. Okay, an executed contract is one in which both the parties have to perform the ரெஸ்பெக்டிவ் ஆப்ளிகேஷன். ரெண்டு பார்ட்டிஸுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸோ அவங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஆப்ளிகேஷன், அவங்களோட இதை பெர்ஃபார்மன்ஸ்